Dear students, Anavarakum, Vanakam, Vandanam, Namaskaram, Dr.N.Sathyamoorthy, biology teacher from ER. இன்னைக்கு நம்ம photosynthesis அப்படிங்கிற ஒரு LKG கான்செப்ட பத்தி பார்க்க போறோம். You are well versed. அதனால டிஸ்கஷன் உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். நீங்க சொல்றே வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்லிட்டே வர போறேன். So recollecting things, that's all. ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. Define photosynthesis. Define photosynthesis. When a synthesis of photo with the help of camera is said to be photosynthesis. அப்படின்னு சொல்லிடுவேல. The conversion of solar energy into chemical energy is said to be photosynthesis. ஒளி ஆற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாறுதல். சன்லைட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஸ்டார்ச்சா கன்வெர்ட் ஆகி பிளான்ட்ல ஸ்டோர் ஆகுறதா photosynthesis னு சொல்லுவோம். Photosynthesis literally means synthesis with the help of light. ஒளியின் உதவியால் சாதம் தயார் செய்தல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். Perfect definition என்ன photosynthesis? Arana? The process of conversion of inorganic substances like carbon dioxide and water into organic molecules like glucose and sugars in the help of sunlight and catalyzed by chloroplast and other chlorophyll, photosynthetic pigments. இது ஒரு புது டெஃபினிஷன் கோயந்த சொல்லிருக்கான். The conversion of inorganic substances into organic is said to be photosynthesis. கனிம பொருட்கள் கரிம பொருட்களாக மாறுதல். கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், அவ ரெண்டு பேரும் சன்லைட்டை வச்சுண்டு photosynthetic pigments மூலமா மாறுறத photosynthesis சொல்லுவோம். எதுவா ஸ்டார்ச்சா மாறுறது, குளுக்கோஸா மாறுறது. Good. Any other definition? Perfect definition for photosynthesis. Photosynthesis is nothing but oxidation reduction reaction between water and carbon dioxide. Redox. Oxidation reduction reaction between carbon dioxide, water and carbon dioxide. Water is oxidized and carbon dioxide is reduced. ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா சொல்லணும்னா நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு, நீர் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்கமடைவதை குறைக்கும். ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் பிட்வீன் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நீரானது ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும், ஹைட்ரஜன் இஸ் ரிமூவ்ட். கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்ட். கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட்டா மாறுவா. This is the perfect definition for photosynthesis. Okay. What are the raw materials required for photosynthesis? ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கணும், செடி சாதம் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் வேணும்? ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன், அதை வச்சு நீங்க சொல்லலாம். 6CO2 plus 12H2O which gives நடுவுல sunlight, photosynthetic pigments C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் photosynthesisக்கு வேணும்? பேசணும். வாத்தியாரே பேசிட்டு இருந்தா நான் எங்கேயோ இருக்கேன், நீ எங்கேயோ இருக்க. மோனோட்டனஸ் டீச்சிங் கூடாது. கார்பன் டை ஆக்சைடு, plenty of sunlight, water, chlorophyll. Chloroplast சொல்லக்கூடாது. Chloroplast is a cell organelle. Cell நுண்ணுறுப்பு chloroplast. Actually participating is photosynthetic pigment, chlorophyll. Chlorophyll or some other pigments also. And other pigments like. Other pigments கோயந்த சொல்லிட்டா ஒருத்தரே ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது, எல்லாருக்கும் வரணும். Okay, sir. Define a pigment. Pigment na carbon dioxide நமக்கு தெரியும், வாட்டர் தெரியும், no problem at all. வாட்டர் எப்படி பிளான்ட்டுக்கு மேல போகும்?
how the water is translocated to the aerial parts of the plant. செடிக்கு water எப்படி கிடைக்கிறது, செடிக்கு carbon dioxide எப்படி கிடைக்கிறது, how the entry of carbon dioxide takes place to the plant system. carbon dioxide செடியில எப்படி நுழையறா, water எப்படி செடியில நுழையறா, பேசுங்கோ, பேசிண்டே இருங்கோ. செடிக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் தெரியும், டிரான்ஸ்போர்ட்ல படிச்சிருப்பேன். the only available water to plant is the capillary water. நுண்துளை நீர் மட்டும்தான் தாவரங்களுக்கு கிடைக்கும். the water present in between the soil particles and moves due to capillarity is called the capillary water, and it is the only available water to plant. மண் துகள்களுக்கிடையே நுண்துளை விசையின் காரணமாக நகரக்கூடிய வாட்டர். The water present in between the soil particles and moves due to capillarity is called the capillary water, and it is the only available water to plants. Okay, அப்ப நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதுதான். அந்த capillary water நுண்துளை நீர் அதுதான் செடிக்கு கிடைக்கும். It is absorbed by the root hair, வேர் தூவியினால் உறிஞ்சப்படும், then transported to the aerial parts of the plant through xylem. xylem மூலமாக செடிக்கு பேடுவா மேல லீஃப். கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி கிடைப்பா, it diffused into the leaf through stomata. இலைத்துளையின் வழியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள நுழையும். சோ வாட்டர் சாயில்ல இருந்து கிடைக்கும் நீர், கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து கிடைக்கும், சன்லைட் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து கிடைக்கும், பிக்மெண்ட் செடியிலேயே இருப்பா. ஓகே, பிக்மெண்ட்னா என்ன? பிக்மெண்ட் அப்படின்னா தமிழ்ல நிறமி சொல்லுவா. Pigment is an organic molecule which can absorb the solar energy in the visible region. கண்ணுக்கு புலப்படும் பகுதியில் உள்ள வெள்ளை ஒளியினை ஈர்க்கும் திறன் வாய்ந்த ஒரு அங்கக மூலக்கூறிற்குத்தான் நிறமி என்று பெயர். Pigment is an organic molecule which can absorb the solar energy in the visible region. White light, vibgea. அதை யார் உறிஞ்சுறாலோ அவளுக்கு தான் பிக்மெண்ட் பேர். எந்த வேவ் லென்த் சன்லைட்ல போட்டோசிந்தசிஸ் சூப்பரா நடக்கும் குட்டீஸ்? ஒயிட் லைட்ல நடக்கும். ஒயிட் லைட்னா என்ன வேவ் லென்த் வரும், விப்ஜிஆர்னா என்ன வேவ் லென்த் வரும், அதுக்கு பேர் தான் போட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பேர். ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கான், ப்ளூ அண்ட் ரெட்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி ரேடியேஷன் வச்சு சொல்றப்ப ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உகந்த அலை நீளம் போட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் சொல்லுவா. 400 நானோமீட்டர் டு 700 நானோமீட்டர் வேவ் லென்த் ஆஃப் சன்லைட் இருக்கு பாருங்க, இதுக்கு பேர் தான் போட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பேரு. இதுலதான் சூப்பரா போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் அப்படிங்கறத மறந்துடாது. ஓகே, ரைட். போட்டோசிந்தசிஸ் லீஃப்ல எங்க நடக்கும்? where the photosynthetic activity takes place in the leaf. இலையில எங்க நடக்கும்? இலைக்கு பேர் தெரியும், பிரைமரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ். ஒளிச்சேர்க்கைக்கான முதன்மை உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலைய சொல்லுவா, லீஃப் சொல்லுவா. லீஃப்ல எங்க நடக்கும்? where photosynthetic activity takes place in the leaf. இலையில எந்த இடத்துல போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும்? இலையில மீசோஃபில்ல நடப்பா, மீசோஃபில்ல பாலிஷேட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமால நடப்பா, பாலிஷேட் ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமால குளோரோபிளாஸ்ட்ல நடப்பா, குளோரோபிளாஸ்ட்ல மேட்ரிக்ஸ்ல நடப்பா. ஆக்சுவலி photosynthetic activity takes place in the granule lamella and stromal lamella. Granule lamella the thylakoid, stromal lamella அது ரெண்டுலயும் தான் photosynthesis நடக்கும் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும். குளோரோபிளாஸ்ட். ஓகே, photosynthesis ஓட ரெண்டு ஸ்டெப். What are the two steps of photosynthesis? photosynthesis எப்படி நடக்கும், அவளோட ரெண்டு ஸ்டெப் என்ன? எஸ், ஒரே ஒரு ஆன்சர் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். வெரி குட் சொல்றவாளுக்கு. ஒன் இஸ் த லைட் ரியாக்ஷன், another is dark reaction. ஒளி வினை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப்லயும், இருள் வினை அப்படிங்கிற இன்னொரு ஸ்டெப்லயும் நடக்கும். 2 steps. ஓகே, லைட் ரியாக்ஷன்னா என்னடா குழந்தை? டிஃபைன் லைட் ரியாக்ஷன்.
Yes. Hello? Light reaction la enna nadum? What are the things takes place during light reaction? Oli vinayin பொழுது oli vinay சொல்லுவோம் light இருக்கும். First step க்கு light reaction னு பேரு. Yes, ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து ஆன்சர் வந்திருக்கு. Very good. Photolysis of water. Leaf மேல sunlight பண்றப்ப first என்ன ஆகும்னா ஜலம், அருணாச்சலம், வெங்கடாச்சலம்ங்கிற மாதிரி வாட்டர் மேல சன்லைட் பண்றப்ப வாட்டர் ஸ்பிளிட் ஆவா. எப்படி ஸ்பிளிட் ஆவா? புரோட்டான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ். எத்தனை நியூட்ரான்லாம் வராது. Splitting up of water molecule by sunlight into protons, electrons and oxygen in photosynthesis is said to be photolysis of water. Jalam water எடுத்துட்டேன்னா புரோட்டானாவும் எலக்ட்ரானாவும் ஆக்சிஜனாவும் ஸ்பிளிட் ஆவா. அதுக்கு பேர் தான் photolysis of waterன்னு பேர். இந்த photolysis of water நடக்கணும்னு வச்சுக்கோயே, அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். photolysis of water நடக்கிறதுக்கு 3 ions வேணும். manganese, calcium and chloride ions are participating in this process. அப்ப water sunlight நால proton, electron, oxygen நால split ஆனானா அதுக்கு photolysis னு பேரு. ஒளியால் நீர் பிளப்பு. இதுக்கு manganese, calcium, chloride ions வேணும். குளோரோஃபில்லோட எசென்ஷியல் எலிமெண்ட் என்ன? குளோரோஃபில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எலிமெண்ட் என்ன? குளோரோஃபில் ஃபார்மேஷனுக்கு யார் முக்கியமா வேணும்? பச்சையை உருவாக்கும். Magnesium is an essential component for the formation of chlorophyll. Manganese, calcium and chloride ions are involved in photolysis of water. பச்சையத்துக்கு குளோரோஃபில்க்கு மெக்னீசியம் வேணும், போட்டோலைசிஸ்க்கு இவா வேணும். பிசிக்ஸ் பிரகாரம் லைட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு என்ன பேர்? வெரி குட், வெரி குட் புருஷோ. சொல்லுவா. எஸ், லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்ட். 2-3 பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு போட்டான்ஸ். அந்த போட்டான்ல என்னமோ எனர்ஜி இருக்குமே, அந்த எனர்ஜிக்கு என்ன பேர்? Boost is the secret of my energy, our energy அப்படினு கத்துறோம். Photon is called the quantum of energy. Yes, அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு குவாண்டம்னு பேர். அப்ப லைட். வெரி குட். 2-3 பேர் ஆன்சர் பண்ணேன். சூப்பர். அந்த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் போட்டான்ல இருக்கக்கூடிய குவாண்டம் எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்துடும். எலக்ட்ரான் அந்த எனர்ஜியை வச்சுனா அப்படியே தைலகாய்ட்ல கிரானல் லாமெல்லால ஸ்ட்ரோமல் லாமெல்லால ஊஞ்சி 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 சுத்துவா. கத்தினால் எனர்ஜி லாஸ், சுத்தினால் எனர்ஜி லாஸ். அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிட்டு ஏடிபி பாஸ்பேட்டோட சேர்ந்து ஏடிபியா மாறுவான். Name the process. The conversion of ADP into ATP is said to be. ADP ATP மாறினா என்ன பேர்? உன்னோட கெமிஸ்ட்ரி மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லலாம் தர்ஷினி. Anyhow, phosphorylation. Phosphorylation. Very good. Phosphorylation means addition of a phosphate molecule. ஒரு phosphate மூலக்கூறு சேர்க்கப்படுதல். The conversion of adenosine diphosphate into adenosine triphosphate, ADP, ஒரு phosphate ஓட சேர்ந்து ATP ஆ மாறுதல். அதுக்கு phosphorylation பேர். இதுக்கான எனர்ஜி எங்கேந்து வந்தது? Where from it get energy for this conversion? இதுக்கான ஆற்றல் எங்கேந்து வந்தது? From light. From sunlight. So this phosphorylation is said to be photophosphorylation. In the process க்கு வேணும்ங்கற ஆற்றல் எனர்ஜி சன்லைட்ல இருந்து சூரிய ஒளியில இருந்து வந்ததனால இங்கிலீஷ்ல photophosphorylation, தமிழ்ல ஒளி பாஸ்போரிகரணம்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் லீஃப்ல எடுத்துட்டேன்னா NADP+ அப்படினு ஒருத்தர். What is NADP+? N for nicotinamide, A for adenine, D for dinucleotide, P for phosphate. Nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate ions உடன் the proton, electron சேர்ந்து NADPH2 அப்படினு ஒரு கெமிக்கல் வரும். NADPH னு புக்ல கொடுத்திருப்போம். This is called
NADPH2 reducing power னு சொல்லுவா ஒடுங்குவாற்றல். அப்ப லைட் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடந்திருக்கு? What are the things takes place during light reaction? Number one, photolysis. NAD plus is reduced. Reduced. First, photolysis of water. ஒளியால் நீர் பிளக்கப்படுதல். Second, oxygen is evolved. Oxygen ஓடி போயிடும். அதான் plant important. நம்மளுக்கு வேணுங்கிற oxygen அவதான் தரா. Third, ATP and NADPH2 molecules are formed. இதான்ப்பா light reaction நடக்கும். What is a dark reaction? இந்த process நடக்கிறதுக்கு light வேணும். அதனால அதுக்கு light reaction இருக்கு. What is dark reaction? The reduction of carbon dioxide into sugars. The reaction, even in the absence of sunlight, is said to be dark reaction. சூரிய ஒளி இல்லாமலும் நடைபெறக்கூடியது. அப்ப light இருந்தாலும் நடக்கும். அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா reduction of carbon dioxide into carbohydrates with the help of reducing power NADPH2 and the light generated energy ATP. Carbon dioxide carbohydrate reduce ஆவா, அதுக்கு ஹைட்ரஜன் வேணும். ஹைட்ரஜனை NADPH2 தருவா. இவா ரெண்டு பேரும் சேர்றதுக்கு எனர்ஜி வேணும், அதை ATP தருவா. அதனால இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் definition. Reduction of carbon dioxide into carbohydrates with the help of reducing power NADPH2 and the light generated energy ATP. Carbon dioxide carbohydrate NADPH2 ATP வச்சுட்டு மாறுவா. இத பார்த்தாலே தெரியும். Here only one carbon is fixed. ஒரு carbon fix ஆயிருக்கா, ஒரு carbon dioxide fix ஆயிருக்கா. For the fixation of one molecule of carbon dioxide, the plant consumes 3 ATP and 2 NADPH2. ஒரு மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு பிளான்ட் சிஸ்டத்துக்கு 3 ATP வேணும், 2 NADPH2 வேணும். ஓகே, இதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். குழந்தைகளா, what is PS1, what is PS2? Photosystem 1, photosystem 2. அப்படின்னா என்ன? வெரி குட். photosystem 1 நிரம்பித்த உப்பு 1, photosystem 2 நிரம்பித்த உப்பு 2. அப்படின்னா என்ன? Light harvesting complex. Yes, yes. What is the chemistry of PS1 and PS2? They contain pigments, sir. Both contain pigments. ரெண்டுலயுமே pigment இருக்கும். PS1 means with more chlorophyll A and less accessory pigment. PS2 means less chlorophyll A and more accessory pigment. Pigmentல ரெண்டு டைப் இருக்கா நிறமில. ஒன்னுக்கு பேரு பிரைமரி பிக்மெண்ட், முதன்மை நிறமி சொல்லுவா, அது chlorophyll A. All other pigments are known as accessory pigments. பாக்கி எல்லாருக்குமே accessory pigments, துணை நிறமின்னு பேர். Photosystem 1 means with more chlorophyll A and less accessory pigment. Chlorophyll A நிறைய இருப்பா, பாக்கி பிக்மெண்ட்லாம் கம்மியா இருப்பா. PS2 means less chlorophyll A, more accessory pigment. Chlorophyll A கம்மியா இருப்பா, பாக்கி எல்லாரும் ஜாஸ்தியா இருப்பா. Chlorophyll B, C, D, E, carotene, xanthophyll, alpha carotene, beta carotene, phycorothrin, phycocyanin, fucosanthin, யாராவனாலும் வச்சுக்கோங்க. அது எல்லாம் நிறைய இருக்கு, chlorophyll A கம்மியா இருப்பா. Okay, right. PS1, PS2 எங்கெல்லாம் இருப்பா? Where they are located. The location of PS1 and PS2. PS1, PS2 எங்க இருப்பா? On the granule and stromal lamellae, sir. Yes. தெரிஞ்சு வந்திருக்கேன். You know, this is thylakoid. Thylakoidல இருக்கக்கூடியவாளுக்கு granule lamella. இந்த இருக்கு பாத்தியோனோ, இது granum, இங்க granule lamella. இங்க இருக்கா பாத்தியோனோ, இது stromal lamella or fret. PS1 and PS2 are present in the granule lamella. இந்த இடத்துல 1 இருப்பா, 2 இருப்பா. But the stromal lamella possesses only PS1. அப்ப PS1 and PS2 எங்க இருப்பான்னு கேட்டால், PS1 located in granule lamella as well as stromal lamella, but PS2 seen only in the granule lamella. இப்ப நீங்க ஞாபகம் வேண்டியது granule lamella, அததான் thylakoid சொல்லுவோம், இது stromal lamella சொல்லுவோம். இவாள்கிட்ட PS1 மட்டும்தான் இருப்பா, இவாள்கிட்ட PS1 இருப்பா, PS2 இருப்பா. லைட் ரியாக்ஷன்ல ஏதோ ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குமே, ரெண்டு விதமா நடக்குமே. அது என்ன? பாஸ்போரிலேஷன். வாட் ஆர் த டூ டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாஸ்போரிலேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பிளான்ட்ஸ்?
ரெண்டு வகையான பாஸ்பாரிகரணம் என்ன நடக்கிறது? Cyclic, non-cyclic. Yes. Cyclic and non-cyclic photosphorylation. சுழற்சி அற்ற. Cyclic எங்க நடக்கும்? Non-cyclic எங்க நடக்கும்? சுழற்சி எங்க நடக்கும்? சுழற்சி அற்ற எங்க நடக்கும்? Sir, cyclic takes place in stromal. கொஞ்சம் sound Ganir. Cyclic phosphorylation takes place in stromal lamella. Super. Non-cyclic. Non-cyclic in the granule lamella, sir. Yes. இங்க PS1 மட்டும் இருக்கிறதுனால cyclic photosphorylation மட்டும்தான் இந்த stromal lamellaல நடக்க முடியும். Granule lamellaல தான், because in non-cyclic PS1 and PS2 are involved. சுழற்சி அற்றையில ரெண்டு பேரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால இந்த கிரானல் லாமெல்லால நான் சைக்ளிக் நடக்கும், ஸ்ட்ரோமல் லாமெல்லால சைக்ளிக் நடக்கும். சூப்பர். ரைட். டார்க் ரியாக்ஷனை யார் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணா? ஹூ ரிப்போர்ட்டட் டார்க் ரியாக்ஷன்? இருள் வினை யார் கண்டுபிடிச்சா? சத்யமூர்த்தி? என்னடா பேச மாட்டேங்கிறேன், நான் கண்டுபிடிக்கல. Dark reaction, the Calvin cycle, first reported by the scientist Melvin Calvin. Dark reaction or C3 cycle or Calvin cycle எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சதுதான், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் C4 cycle ஒன்னு படிச்சிருப்பேன், அதை யார் கண்டுபிடிச்சா? Hatch and slack pathway. C3 cycle என்ன? மூணு தடவை சைக்கிள் பார்ப்பேலா? ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள், செகண்ட் சைக்கிள், தேர்ட் சைக்கிள். வாட் இஸ் C3 cycle? நானும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன், மறந்து போயிட்டேன். போட்டோசிந்தசிஸ் ஒரு பேஸ், ரெஸ்பிரேஷன் ஒரு பேஸ், growth ஒரு பேஸ், எல்லாம் மறந்து போயிடுது. போட்டோசிந்தசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் ஃபார்ம் phosphoglyceric acid is a 3-carbon compound, so the cycle is said to be C3 cycle. The plant like sugar cane, during photosynthesis the first stable chemical formed is oxaloacetic acid, aspartic acid, avalla 4-carbon compound iruppa, adanaல இதுக்கு C4 cycle பேர். C3 cycle அப்படிங்கிறது எஸ், C3 cycle அப்படிங்கிறது வெரி குட் பா. C3 cycle அப்படிங்கிறது மீசோஃபில்ல மட்டும் நடக்கும், இலையிடை திசுவில் மட்டும் நடக்கும். C4 cycle எடுத்துட்டெல்லாம் it takes place in mesophil and bundle sheath. மீசோஃபில்லே நடக்கும், கற்றை உறையிலே நடக்கும். What is bundle sheath? கற்றை உறை. What is bundle sheath? In dicot leaf or in leaf, the entire vascular bundle protected by parenchymatous cells called bundle sheath or border parenchyma. Leaf la ilayla vascular bundle சுத்தி ஒரு outer covering இருக்கும், ஒரு பாதுகாப்பு உறை காணப்படும். It is made up of parenchyma. அது parenchymaவால் ஆனது, அதுக்கு bundle sheath னு பேர். அப்ப மீசோஃபில்லலையும் குளோரோபிளாஸ்ட் இருப்பா, பண்டில் ஷீத்லயும் குளோரோபிளாஸ்ட் இருப்பா. மீசோஃபில்ல கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் இருப்பா, பண்டில் ஷீத்ல ஏ கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட், அதாவது தைலகாய்ட்லாம் சேர்ந்து கிரானமா மீசோஃபில்ல இருக்கும். பண்டில் ஷீத்ல பார்த்து எல்லாம் தைலகாய்ட் தனித்தனியா இருப்பா, ஏ கிரானல். இது ரொம்ப முக்கியமா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி C3 பிளான்ட்ஸ்ல யாரு கார்பன் டை ஆக்சைடை அக்செப்ட் பண்ணிப்போம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டார் இன் C3 cycle and carbon dioxide acceptor molecule in C4 cycle. C3 ல யார் கார்பன் டை ஆக்சைடை புடிச்சுப்பா? C4 ல யார் புடிச்சுப்பா? C3 ribulose biphosphate, C4 pep carboxylase. Pep carboxylase is the enzyme. Yes. C3 cycle ல carbon dioxide acceptor is RUBP, ribulose 1,5 bisphosphate. Good. C4 RUBP, very good. C4 plants எடுத்துட்டேன்னா அதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டார் மாலிகுல் இஸ் PEP, பாஸ்போ
phosphoenol pyruvate or phosphoenol pyruvic acid அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதான் acceptor molecule. இதான் குட்டி கொஞ்சோண்டு பேஸ். இதை வச்சுன்னு சில கொஸ்டின்ஸ் போறேன். கெட் ரெடி. நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். அது உனக்கு தியரி நீட் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே. குட்டி first question for you, photosynthesis la NADP is reduced to NADPH in NADP nicotinamide adenine dinucleotide phosphate ion NADPH2 reducer. இது எங்க PS1 லயா PS2 லயா cyclic photophosphorylation ஒளி பாஸ்பாரிகரணத்திலயா non cyclic photophosphorylation சுழற்சியற்ற ஒளி பாஸ்பாரிகரணத்தில PS1 photosystem 1 நிறமி தொகுப்பு 1 PS2 photosystem 2 எஸ் எங்க நடக்கும் PS1 ஒரு ஆன்சர் PS1 னு சொல்லிருக்கா. any other options? Non-cyclic photophosphorylation. Yes, the answer is correct. ஒரு குழந்தை கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கா. PS1 ல நடக்காது, PS2 லயும் ரெடியூஸ் ஆகாது, சைக்ளிக்லயும் நடக்காது. சைக்ளிக்ல ATP மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆவா சுழற்சி ஒளி பாஸ்பாரிகரணம். during non cyclic photophosphorylation ATP யும் ஃபார்ம் ஆவா, NADPH2 ரெடியூஸ் ஆவா. so actually NADPH2 formation எப்ப நடக்கும்னா non cyclic photophosphorylation சுழற்சி அற்ற ஒளி பாஸ்பாரிகரணத்தின் பொழுது நடைபெறும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜாயின்ஸ் வித் தி photosynthetic pathway in கார்பன் டை ஆக்சைடு எந்த பாத்வேல எந்த சமயத்துல அந்த photosynthetic pathwayல ஒளிச்சேர்க்கை வழியில சேருவோம்? PS1 லயா, PS2 லயா, டார்க் ரியாக்ஷன் லயா, லைட் ரியாக்ஷன் லயா? எஸ், நிறைய குழந்தைகள் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். டார்க் ரியாக்ஷன் இருள் வினைல. டார்க் ரியாக்ஷனோட டெஃபினிஷனே ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்கம் அடைதல் தான் இருள் வினை. இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் சன்லைட். இதுக்கு சூரிய ஒளி அவசியம் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இன் C4 plants Calvin cycle operates in C4 தாவரங்களில் கால்வின் சுழற்சி இங்கு நடைபெறும். ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் பண்டில் ஷீட் குளோரோபிளாஸ்ட், அதாவது கற்றை உறை பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமாவில். கிரானா ஆஃப் பண்டில் ஷீட் குளோரோபிளாஸ்ட், கற்றை உறையின் கிரானாவில். கிரானா ஆஃப் மீசோஃபில் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். கிரானா ஆஃப் மீசோஃபில் அப்படின்னா மீசோஃபில் இலையிடை திசுவில் இருக்கக்கூடிய கிரானாவில். ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் மீசோஃபில், மீசோஃபில் இலையிடை திசுவில் இருக்கிற ஸ்ட்ரோமா. சிம்பிள். C3 சைக்கிளுக்கு தான் கால்வின் சைக்கிள்னு பேர். இந்த C3 சைக்கிளை கண்டுபிடிச்சவர் மெல்வின் கால்வின். ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் பை மெல்வின் கால்வின். so we are calling it as C3 cycle. நான் கேள்வி என்ன கேட்கிறேன்? in C4 plants, C4 தாவரங்களிலே கால்வின் சைக்கிள் எங்க நடக்கும்? where Calvin cycle takes place? ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் பண்டில் ஷீட்லயா, கிரானா ஆஃப் பண்டில் ஷீட்லயா, கிரானா ஆஃப் மீசோஃபில் இலையிடை திசுவிலையா, ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் மீசோஃபில் எங்க நடக்கும்? யாரோ ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கா கிரானா ஆஃப் மீசோஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனி அதர் ஆப்ஷன்? ரைட், இதுக்கு நானே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். இது கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரியணும், சொல்லிட்டு இங்க வரேன். ஏன்னா ரீசன் இந்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? ஒரே ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கா. வெரி குட். ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் பண்டில் ஷீட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அப்படின்னா என்ன சார்? ஆக்சுவலி C4 பிளான்ட் எடுத்துட்டோம்னா C4 பிளான்ட்ல டைமார்பிக் குளோரோபிளாஸ்ட், இரண்டு வகையான பசுங்கணிகங்கள் காணப்படும். ஒன் இஸ் கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட், கிரானல் பசுங்கணிகம். another is agranal chloroplast, கிரானாக்களற்ற பசுங்கணிகம். அதாவது மீசோஃபில்ல எடுத்துட்டு எல்லாம் C4 பிளான்ட்ல இது மாதிரி தைலகாய்ட்லாம் சேர்ந்து கிரானாவா இருக்கும். மீசோஃபில்ல பொறுத்தவரை இலையிடை திசுவிலே. பண்டில் ஷீட் கற்றை உரையில போனேன்னா ஏக்ரானல் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும். அதாவது பசுங்கணிகத்துக்கு உள்ள தைலகாய்டு இது மாதிரி தனித்தனியா இருப்பாலே தவிர கிரானாவா இருக்காது. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். If the plant possesses two different kinds of chloroplastid, then it is known as a dimorphic chloroplastid. ஒரு தாவரத்துல ரெண்டு வகையான பசுங்கணிகம் இருத்தல்.
granule, A granule. இப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்தா உனக்கு புரியும். அப்ப C4 பிளான்ட் எடுத்துட்டேன்னா அதுலயும் கார்பன் பிக்சேஷன் நடக்கும், கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் நடைபெறும். மீசோஃபில்ல ஒரு தடவை கார்பன் பிக்ஸ் ஆகும், பண்டில் ஷீட்ல ஒரு தடவை கார்பன் பிக்ஸ் ஆகும். இலையடை திசுவிலே கார்பன் ஒரு முறை நிலைநிறுத்தப்படும், பண்டில் ஷீட் கற்றை உரையிலே நிலைநிறுத்தப்படும். அப்ப அங்க உனக்கு என்ன இருக்கும்னா கிரானாவே கிடையாது, ஸ்ட்ரோமா மட்டும்தான் இருக்கும். சோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் பண்டில் ஷீட் குளோரோபிளாஸ்ட், கற்றை உரை பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமாவில் நடைபெறும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. The first carbon dioxide acceptor in C4 plants. C4 தாவரங்களிலே ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு யாரு அக்செப்ட் பண்ணுவா? கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெப் ஆர்பிபி பாஸ்போயினால் பைருவேட். எஸ், ஆன்சர் எல்லாரும் சொல்லிருக்கீங்க, வெரி குட். இது பெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாஸ்போயினால் பைருவிக் ஆசிட் இஸ் a 3 carbon compound. இவாதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்ட் பண்ணுவோம். மறந்துடாதீங்கோ, இத ரெண்டு விதமா क्वेश्चन கேட்கலாம். CO2 acceptor in C4 plants. C4 தாவரங்களிலே ரெண்டு இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டார் இருப்பான். In mesophyll tissue, the carbon dioxide acceptor is PEP. இலையடை திசுவிலே கார்பன் டை ஆக்சைடை பிடிச்சி இழுக்கிறவா யாருன்னா பாஸ்போயினால் பைருவிக் ஆசிட் அப்படிங்கறது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. ஓகேயா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி பண்டில் ஷீட் அங்க போனேன்னா அங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டாரா RUBP இருப்பா. கற்றை உரையிலே கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டார் மாலிகுல் இஸ் RUBP, ribulose 1,5 bisphosphate. சோ இத பொறுத்தவரையும் பெப்ரைட். அப்ப C4 பிளான்ட்ல ரெண்டு இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு மீசோஃபில், அங்கல பெப் அக்செப்ட் பண்ணிப்பா. இன்னொன்னு பண்டில் ஷீட் கற்றை உரை, அங்க RUBP அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபார் யூ. Which enzyme is most abundantly found on earth? நம்ம பூமியில நிறைய இருக்கக்கூடிய என்சைம் எது? catalases, rubisco enzyme, பாருங்க நைட்ரோஜெனேசஸ், இன்வெர்டேசஸ். சொல்றப்பே ஆன்சர் டக்னு வந்துருக்கு. இதுக்கு சரியான ஆன்சர் இஸ் வெரி குட், rubisco enzyme. RUBP carboxylase, அதுதான் லோகத்துல ரொம்ப நிறைய இருக்கக்கூடிய என்சைம்னு மறந்துடாத. rubisco enzyme, RUBP carboxylase அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபார் யூ. How many turns of Calvin cycle yield one molecule of glucose? ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆனும்னா எவ்வளவு தடவை கால்வின் சைக்கிள் நடக்கணும்? ஆன்சர் 1 வந்துடுது, 2 வந்துடுது. வெரி குட். ஒரு குழந்தைகள் 2 குழந்தைகள் கடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டா ரொம்ப சந்தோஷம். சில பேர் சொல்லவும் சொன்னேன். இப்ப குளுக்கோஸ் எடுத்துட்டேன்னா இட்ஸ் a 6 carbon compound. 6 carbon compound அப்படிங்கிறப்ப உனக்கே தெரியும் 6 தடவை கார்பன் பிக்ஸ் ஆனால்தான் ஒரு குளுக்கோஸ் கிடைக்கும். அப்ப ஒரு கால்வின் சைக்கிள் நம்ம படிச்சோம். ஒரு கார்பன் பிக்சேஷன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கார்பனை பிக்ஸ் பண்றதுக்கு இது வேற மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம். 3 ATP and 2 NADPH2 molecules are needed. 6 times ஒரு கார்பன் பிக்ஸ் ஆனால்தான் குளுக்கோஸ் இஸ் a 6 carbon compound அது ஃபார்ம் ஆகும். இதை வேற மாதிரி கேட்கலாம். ஒரு இங்க கேட்டிருக்கிறது how many turns of Calvin cycle yield one molecule of glucose. ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 6 Calvin cycle நடக்கணும். because for one Calvin cycle one carbon is fixed. ஒரு Calvin cycle ஒரு கார்பன் தான் ஃபிக்ஸ் ஆகும். அப்ப 6 வேணும். இதை வேற மாதிரியும் கேட்பான். ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ATP வேணும், எவ்வளவு NADPH2 வேணும். For the formation of one molecule of glucose, how many ATP and NADPH2 molecules are needed னு கேட்டால் ஒரு கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு 3 ATP and 2 NADPH2. Glucose is a 6 carbon compound. அப்ப 6 கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு 18 ATP and 12 NADPH2 molecules are needed. அப்போ ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 18 ATP வேணும், 12 NADPH2 வேணும்னு கேட்கலாம். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. In photosynthesis, energy from light reaction to dark reaction is transformed in the form of. ஒளிச்சேர்க்கையில ஒளிவினையில இருந்து இருள்வினைக்கு போறப்ப எனர்ஜி எதன் மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? ஓகே, ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கா. ADP, ATP, GTP, NADPH2 னு ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கா. 2 குழந்தைகள் வாயால சொல்லிருக்கேன். என்ன வேணும்? 16-17 பேர் இருக்கேன். ATPயா, GTPயா, NADPH2?
ATP is the correct answer. ஏன்னு உனக்கு தெரியும். ATP க்கு தான் எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் a cell னு பேர். ஒரு செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் சொல்லுவோம். எனர்ஜி கரன்சின்னு சொல்லுவோம். So ATP is the correct answer. அடுத்தது இத மட்டும் நீ சொல்லணும். In leaves of C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixation occurs in C4 தாவரங்களிலே malic அமில உற்பத்தி எப்ப நடக்கும்? எந்த செல்லுல நடக்கும்? occurs in malic acid ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும். எதுல? C4 பிளான்ட். எந்த இடத்துல? லீஃப்ல ஃபார்ம் ஆகும். லீஃப்ல எந்த பார்ட்ல அந்த malic acid is formed? எபிடெர்மல் புறத்தோல், மீசோஃபல் இலையடை திசு, bundle sheath கற்றை உறை, God cells காப்பு செல்கள். where the malic acid is formed. ஒரு குழந்தை ஆன்சர் பண்ணிருக்கான். that is bundle sheath ன்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது any answer? கேக்குறத போட்டுக்கோங்க. C4 சைக்கிள்ல எஸ் ரத்னபிரபா ஆன்சர் பண்ணிருக்கா. ரத்னபிரபாவோட ஆன்சர் இஸ் மீசோஃபல். any other option? ரெண்டாவது குழந்தை சொன்னது கரெக்ட், மீசோஃபில் செல்ஸ். ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைக்கிள் உங்களுக்கு ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வருவா, இட் டிஃப்யூஸ்ட் இன்டு த மீசோஃபில், மீசோஃபில் உள்ள நுழைவா த்ரூ ஸ்டொமேட்டா இலைத்துளை. அந்த மீசோஃபில்ல அது பெப்போட சேருவா, பாஸ்போயினால் பைருவிக் ஆசிட். இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஆக்சலோஅசிட்டிக் ஆசிட், 4 கார்பன் காம்பவுண்டா மாறுவா. அந்த ஆக்சலோஅசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துட்டேன்னா இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு either aspartic acid or malic acid. அந்த OAA, oxaloacetic acid, is converted into either aspartic acid or malic acid. நம்மளுக்கு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா, in C4 plants malic acid synthesis எங்க நடக்கும்னு கேட்டிருக்கு. அப்ப C4 plantல மீசோஃபில்ல தான் உனக்கு malic acid ஃபார்ம் ஆகும். This malic acid diffused into the bundle sheath. அதுதான் bundle sheath உள்ள நுழைவா. where it decarboxylated to form pyruvic acid. கார்பனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பைருவிக் ஆசிடா மாறும். சோ இங்க மேலிக் ஆசிட்ங்கிறது எங்க ஃபார்ம் ஆகுங்கிறத மறந்துடாத. மேலிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது மீசோஃபில்ல நடக்கும். The last question for you, then very easy question, சொல்லுவேல் நினைக்கிறேன். The question is anoxygenic photosynthesis seen in. ஆக்சிஜனை உருவாக்காத ஒளிச்சேர்க்கை இதில் நடைபெறும். அல்வா, கிளாமிடோமோனாஸ், ரோடோஸ்பைரில்லம், வால்வாக்ஸ். அல்வானா நம்ம திங்கிற அல்வா இல்ல. நீ ஒண்ணு அல்வா, குலோப் ஜாமுன் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து ஆன்சர் வந்திருக்கு. இனி ஏதாவது ஆன்சர் வாய திறந்து சொல்லுங்க. வேர் anoxygenic photosynthesis reported. வால்வாக்ஸ் ஒண்ணு வந்திருக்கு, இஷ்டத்துக்கு அடிக்கிறீங்க. கிளாமிடோமோனாஸ் 4 ஆப்ஷன் தான். 1 அல்வா, 2வது கிளாமிடோமோனாஸ், 3வது ரோடோஸ்பைரில்லம், 4வது வால்வாக்ஸ். இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ரோடோஸ்பைரில்லம். நீ எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த கிளாமிடோமோனாஸ், அல்வா, வால்வாக்ஸ் எல்லாமே ஆல்கேல வருவா. டாலாய்டு குளோரோஃபில்லஸ் பிளான்ட்ஸ், பாசிகளின் கீழே வருவார்கள். If oxygen is evolved during photosynthesis, அதுக்கு ஆக்சிஜனிக் photosynthesis னு பேர். ஆக்சிஜனுக்கு பதில் வேற யார் வந்தாலும் அதுக்கு anoxygenic photosynthesis னு பேர். ஆக்சிஜனை வெளிவிடாத ஒளிச்சேர்க்கை. Actually, anoxygenic photosynthesis takes place in bacteria. The anoxygenic photosynthesis ஒளிச்சேர்க்கை என்பது பாக்டீரியால நடக்கும். இது ஆல்கே, இது ஆல்கே, இது ஆல்கே, இது 3 பேரும் பாசி. இதுதான் ஃபங்கஸ்ல வருவோம். சாரி, ஃபங்கஸ் பாக்டீரியால வருவோம். சோ ஆக்சிஜன் வந்ததுன்னா ஆக்சிஜனிக், ஆக்சிஜன் வரலைன்னா அன்ஆக்சிஜனிக். எப்ப ஆக்சிஜன் வரும் அப்படின்னா, if the hydrogen donor is water, then oxygen is evolved. ஒளிச்சேர்க்கையில் ஹைட்ரஜனை கொடுக்கக்கூடியவர் வாட்டரா இருந்தா, நீரா இருந்தா உனக்கு ஆக்சிஜன் வெளில வரும். If the hydrogen donor is H2S, then sulfur is evolved. ஹைட்ரஜனை கொடுக்கக்கூடியவரால் ஹைட்ரஜன் சல்பைடா இருந்தா கந்தகம் சல்பர் வெளில வரும். அதுக்கு தான் anoxygenic photosynthesis னு பேர். Thanks a lot for hearing. Thank you very much. Thank you.